Greetings from Learning and Development Group. Today, we are going to see the continuation of the number significance in the labor codes. Chapter 1, Section 2O of IR Code relating to definition stipulates that fixed-term employee will be eligible for gratuity on completion of 1 year of service. Chapter 1, Section 2ZR of IR Code stipulates that supervisors drawing wages greater than 18,000 are not considered as a worker. Chapter 2, Section 4.4 of IR Code stipulates that the members of the Grievance Redressal Committee formed by the employer shall not exceed 10. Chapter 2, Section 4.6 of IR Code indicates that Grievance Redressal Committee may complete the proceedings within 30 days from the date of receipt of the application. Chapter 2, Section 4.8 of IR Code allows a worker aggrieved over the decision of a GRC to appeal to the conciliation officer within 60 days from the date of receipt of the decision from the Grievance Redressal Committee. Chapter 2, Section 410 of IR Code allows a worker to make an application directly to the tribunal for adjudication of a dispute after expiry of 45 days from the date of receipt of the application from the conciliation officer. Chapter 1, Section 2 ZK of IR Code states that if 50% or more workers avail casual leave in a concerted manner on a given day, it will be considered as a strike. Chapter 3, Section 14.4 of IR Code states that if none of the trade union has a member strength of at least 51%, then the employer shall form a negotiating council of union at the rate of one representative for each 20% of member strength of the union. Chapter 3, Section 14.6 of IR Code states that the validity of recognition of the negotiating union or council shall be 3 years, or it can be extended up to 5 years on mutual decision of the employer and the trade union. Chapter 3, Section 20 of IR Code states that a person who has attained 14 years of age can be a member of a trade union. Chapter 3, Section 21.1 of IR Code states that a person should at least be 18 years of age to be a member of the executive or office bearer of a registered trade union. Chapter 3, Section 21.2 of IR Code states that a person who was convicted for an offense involving moral turpitude cannot become a member of the executive or office bearer of a registered trade union until 5 years have elapsed since he has been released. Thank you. வணக்கம். லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரூப்பில் இருந்து வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நேற்றுக்கு நம்பர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். லேபர் கோடில் நிறைய இடத்துல நம்பர் சொல்லியிருக்காங்கன்னு. அந்த நம்பர்ஸ்னுடைய கண்டினியூவேஷன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். சாப்டர் 1, செக்ஷன் 2O ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபிக்ஸட் டேர்ம் எம்ப்ளாயியாக ஒருத்தரை நம்ம என்கேஜ் பண்ணோம்னா அவருக்கு 1 இயர் கழிச்ச உடனே நம்ம கிராச்சுவிட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 1, செக்ஷன் ZR ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, சூப்பர்வைசர் ஒருவேளை அவங்க 18,000க்கு மேலே சம்பளம் வாங்கினாங்கன்னா அவங்கள ஒர்க்கராக கன்சிடர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 2, செக்ஷன் 4.4 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிட்டி எம்ப்ளாயர் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா, அது 10 நபர்களுக்கு மேலே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 2, செக்ஷன் 4.6 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிட்டி இருக்கு இல்லையா, அது 30 நாளைக்குள்ள அதனுடைய ப்ரொசீடிங்ஸ், அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்கினது 30 நாளைக்குள்ள அந்த ப்ரொசீடிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 2.4.8 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு அக்ரீவ்ட் ஒர்க்கர் ஒரு கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிட்டியோட டெசிஷனுக்கு மேலே அப்பீல் பண்ணலாம். எப்பன்னா 60 நாளைக்குள்ள அவங்க கன்சிலியேஷன் ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி இதை தங்களுடைய அப்பீலை பண்ணலாம். சாப்டர் 2, செக்ஷன் 4.10 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ஒர்க்கரு ட்ரைபியூனலுக்கு டைரக்டாக அட்ஜூடிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அவருடைய டிஸ்பியூட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸர் முன்னாடி அப்ளை பண்ணியிருந்தார் இல்லையா, அந்த அப்ளிகேஷன் பண்ண 45 நாட்கள் முடிஞ்ச உடனே அவங்க அந்த ட்ரைபியூனலுக்கு டைரக்டாக அப்ளை பண்ணலாம். சாப்டர் 1, செக்ஷன் 2 ZK ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, 50% மேலே ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க்கர்ஸ் கேஷுவல் லீவு ஒருமித்து எடுத்தாங்கன்னா அதை ஸ்ட்ரைக்காக கன்சிடர் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 3, செக்ஷன் 14.4 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு கம்பெனியில் ட்ரேட் யூனியனில் மெம்பர்ஸ் 51%க்கு குறைவாக இருந்தாங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயர் ஒரு நெகோஷியேட்டிங் கவுன்சில் ஆஃப் யூனியன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். எப்படின்னா,
ஒவ்வொரு 20% மெம்பர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒவ்வொரு 20%த்துக்கும் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நெகோஷியேட்டிங் கவுன்சிலில் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 3 செக்ஷன் 14(6) ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த நெகோஷியேட்டிங் யூனியன் ஆர் நெகோஷியேட்டிங் கவுன்சில் இருக்குது இல்லைங்களா, அதனுடைய ஆயுட்காலம், அதாவது வேலிடிட்டி 3 வருஷம் வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும். ஆனால் இது 5 வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். எப்பன்னா எம்ப்ளாயரும் ட்ரேட் யூனியனையும் மியூச்சுவலாக அக்ரி பண்ணாங்கன்னா அது 5 வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். சாப்டர் 3 செக்ஷன் 20 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, 14 வயது நிரம்பிய ஒரு நபர் ஒரு ட்ரேட் யூனியன்ல மெம்பராக இருக்க முடியும். சாப்டர் 3 செக்ஷன் 21(1) ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, 18 வயது நிரம்பிய ஒரு நபர் மட்டும்தான் ஒரு ட்ரேட் யூனியன்ல எக்ஸிக்யூட்டிவாவோ ஆஃபீஸ் பேரராவோ ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் யூனியன்ல இருக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சாப்டர் 3 செக்ஷன் 21(2) ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு நபர் ஒரு மாரல் டர்பிட்யூடுக்காக அவர் கன்விக்ட் ஆகி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தார்னா, அவர் ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் ஆன 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் யூனியன்ல எக்ஸிக்யூட்டிவாவோ ஆஃபீஸ் பேரராவோ இருக்க முடியாது. இதுதான் இந்த நம்பர் பத்தின விஷயங்கள். நாளைக்கு மற்ற விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம். நன்றி.